ciertos gases muy peligrosos, pero que son también muy difíciles de controlar, así que... Ok, let's go. Vale, tempranito por la mañana, después de dormir en Slabutich, volvemos a estar dentro de la zona de exclusión. Digo volvemos porque ayer ya entramos en Chernóbil, estuvimos en la zona de Pripyat, en el radar Duga, así que si no lo habéis visto lo tenéis en el canal. Y además os servirá para conocer mucho más sobre la historia de la catástrofe nuclear que aquí sucedió 3 décadas atrás, así que pasad a verlo. Lo siguiente es que me sigáis en Instagram, que os lo dejo por aquí porque vais a poder vivir estas aventuras en directo, en el día a día. Tenéis el link al anterior vídeo y al Instagram en la descripción y ahora ya... vamos al grano. Hoy es el puto gran día, o sea, hoy es el día entre los días. Vamos a hacer algo muy único. Vamos a intentar entrar dentro de la central nuclear de Chernóbil. Vamos a estar muy cerquita del reactor 4, que es el que explotó. Pero antes de nada nos hemos venido a Pripyat, el pueblo, o la ciudad más bien, más cercana a la central nuclear. Ayer os conté la historia de este lugar. Aquí vivían unas 50.000 personas que fueron evacuadas horas más tarde de la catástrofe. El tema es que ayer dimos una buena vuelta, incluso pudimos entrar en algunos edificios, pero no en muchos, porque... había gente fuera, había patrullas. Hoy es tempranito por la mañana, así que las patrullas de los militares aún no están. Vamos a aprovechar para visitar unos lugares también putamente únicos. Lo primero que vamos a hacer es subir hasta la azotea de un piso 16 o piso 17 para verlo todo desde arriba. Esto es una puta salvajada, gente. Fijaos en esto. Fijaos en esto. Estamos en la maldita azotea del piso 16 o 17. Esto es como lo más alto en el skyline de Pripyat, juraría, al menos por lo que se ve desde aquí, que es el edificio más alto y normal con esta cantidad de pisos. Se puede ver incluso el reactor 4, el sarcófago por allá a lo lejos. Así que nada, os dejo deleitándoos con estas vistas. Vale, estoy ya dentro de la central nuclear. A partir de ahora el vídeo cronológicamente va a ir dando saltos porque hay muchas zonas en las que no me dejan grabar, en las que está completamente prohibido. Tenemos al gobierno de Ucrania vigilando cada uno de nuestros pasos y van a checar, van a comprobar qué tenemos en las cámaras a la hora de salir. No podéis olvidar que estamos en una central nuclear, una maldita central nuclear que es una de las edificaciones más vigiladas, más protegidas del mundo. O sea, es ya una locura que me dejen grabar en algunas zonas. Es una locura, de hecho, que podamos entrar. De hecho, tenemos unos medidores porque la zona está contaminada, hay radiación, así que hay medidores personales, es decir, no solo es uno para cada persona, sino que son personales, en el sentido de que, por ejemplo, yo soy el 23, a la salida van a comprobar la radiación a la que me he visto expuesto con este medidor que voy a llevar durante las 4 horas que estamos dentro. Vale, gente, estos son los aparatos que tienen todos los controles militares para medir la radiación. Nosotros entramos por aquí y tenemos que salir por aquí. Colocamos las manos, la cara, los pies y en cada uno de esos puntos mide la radiación. Manos, pies, cabeza, ropa, todo está en orden. Esta puerta se abre y podemos pasar. He tenido que pasar a través de estos arcos varias veces por toda la zona de exclusión. Esta sala en la que estoy ahora es el lugar más seguro de toda la central nuclear, es el lugar más seguro. A partir de ahora no debemos tocar nada, ni paredes, ni suelo, ni dejar, por ejemplo, las cámaras en el suelo. O sea, tenemos que tener muchísimo cuidado porque son zonas contaminadas. Quiero decir que todo esto es gracias al equipo de Chernobyl Welcome, así que os dejo el link en la descripción por si queréis echarle un vistazo y por si os queréis unir a otra como estas, porque lo que tienen es muy especial. Ahora tenemos que ponernos directamente ropas especiales como trajes, gorro, guantes, máscaras. Así que la cosa se pone curiosa. Vamos allá. Well, a register. Will you please? Tenemos que cubrirnos incluso los zapatos con estas fundas, así que... tenemos que dejar nuestra firma por aquí junto a nuestro nombre. En este caso, aquí está. Bueno, gente, estamos preparados. O eso creo. Ahora en las siguientes zonas no se puede hacer vídeo ni foto. Vamos allá. Todos estos pasillos y salas son originales y estas chapas fueron puestas después del accidente para minimizar la exposición de los trabajadores.
pero todos estos corredores y todo son completamente auténticos. Tenéis que tener en cuenta que en los tiempos en los que esta central funcionaba era de las más potentes de Europa y probablemente del mundo. Era una central nuclear muy importante, en este caso de la Unión Soviética. The device has a color indication. If the color is green, the control level is not exceeded. Por ejemplo, en caso de que después saliera que tenemos niveles de radiación en las manos, tranquilos que no nos las cortan ni nada por el estilo, simplemente las tendríamos que lavar con agua fría. Hay que tener cuidado con eso. Добрый день. Wow. This area. Fijaos en esto, gente. I love here. Fijaos en esto. Fijaos en qué lugar estamos. Es una sala de control. Уже к себе пошел, уже все. Сейчас он трубку возьмет. Me parece una locura que estemos recorriendo estas zonas, que estemos visitando un lugar así. Recuerdo de nuevo que es una central nuclear, es decir, entrar en esta o en cualquier otra del mundo es casi imposible. Fijaos dónde estamos. It's quite identical. Nos están contando que estamos en la sala de control del reactor 3. Es exactamente igual que la del reactor 4. Es decir, la sala de control del reactor que explotó, a la que no creo que podamos entrar, es exactamente igual. Esa noche del 26 de abril del año 86 en que ocurrió esa negligencia, nos han estado explicando cómo se descontroló el reactor, pulsaron un botón rojo que hay por allí, no en esta sala, sino en la del reactor 4, pero estaba completamente descontrolado, lanzaban agua fría, unas maquinarias que había para bajar las temperaturas, pero no hubo manera y explotó. Y como los primeros héroes se metieron en esas zonas llenas de radioactividad, miles de veces por encima de los niveles letales, muy por encima incluso de los focos de radiación que encontramos ayer en Chernóbil. Esos primeros héroes se convirtieron en las primeras víctimas. Me siento como en aquella noche fatídica aquí dentro, con todo lo que nos están contando y estando en estos lugares. Y ahora es hora de ponernos las máscaras. Ya. Nos ponemos también los guantes. Ahora sí que estamos listos. Según me cuentan, la máscara no es para la radiación, sino que es para protegernos de ciertos gases muy peligrosos, pero que son también muy difíciles de controlar, así que con esto iremos más seguros. Madre mía, no puedo creer que estemos aquí. Es uno de esos lugares tan famosos de los que has oído hablar tanto. Sabes que cambió la historia de la humanidad, no exagero, cambió la historia de la humanidad. Y aquí estamos. Ok, let's go. Fijaos en esto. Esto es increíble. Como veis, esta no es la típica mascarilla, tiene más tecnologías porque incluso cuesta respirar, es decir, se nota que está filtrando el aire, no es la típica mascarilla de médico, ni mucho menos. Seguimos avanzando por salas llenas de conductos, de tuberías. Tenemos que avanzar hasta aquí porque la radiación en este suelo es muy alta. Aquí parece que es menor. Bueno, por ahora no las podemos quitar. Vale, si no me equivoco, ese lugar donde estábamos es uno de los puntos más cercanos al sarcófago, dentro del cual se encuentra el reactor 4. Por eso era una de las zonas más peligrosas, hemos ido con mascarilla, con guantes y ahora, alejándonos de allí, estamos en la sala de control del reactor 2. Algo más pequeña que las del 3 y 4. Bueno, ya nos hemos quitado las protecciones.
En breves tendremos que proceder a ver si tenemos contaminación en alguna parte del cuerpo. A ver si estamos irradiados. Vale, no se podía grabar en esa zona, pero igual hasta lo podéis ver desde aquí. Ahí están los sensores, estos que se ponen en las manos, te colocas en el medio. Os los enseñé al principio justo al entrar en la central. Igual hasta lo podéis ver desde aquí. Y el caso es que lo tenemos que ir pasando de uno en uno para ver si estamos contaminados. Yo no lo he estado y ya hemos salido casi todos sin ninguno, así que sin problema. Y es hora de dejar aquí la ropa de cirujano. Seguimos con las medidas de seguridad, una lavada de manos. Y es que con esto sin duda mejor prevenir que curar. No hace falta volver al pasado para saber lo que puede hacer la radiación en el cuerpo humano. Por cierto, para quien no lo sepa, lo que hace la radiación en el cuerpo es que si no te mata por las quemaduras, si no te destruye directamente por dentro, cambia la composición de tu sangre, por lo que engendras cánceres brutales, mortíferos. Ya montado en un antiguo autobús soviético que nos va a alejar de la zona de la central. Ha sido una experiencia increíble pero muy extraña, ¿no? Porque al final aquí ocurrió lo que ocurrió y no es ningún juego, pero no sé. Y bueno, ya fuera de la zona de exclusión, de hecho de nuevo en Kiev, la capital ucraniana, puedo decir que han sido 2 días muy impactantes. No hace falta decir que esta ciudad se vio también gravemente dañada en los días posteriores a la catástrofe. Además, dato curioso, justo al día siguiente de la catástrofe o en los días posteriores había una festividad, si no me confundo se celebraba el Día de la Independencia. Es más, se animó a la gente a salir a las calles para celebrar dicha festividad, sabiendo que iban a ir a zonas con radiación. De nuevo se ocultó, lo mismo que se hizo en la zona de exclusión y se hizo en todo el continente. Es triste que de nuevo se pueda apreciar que el ser humano no aprende, porque después de la catástrofe se construyeron muchas centrales nucleares por todo el mundo. Muchas siguen funcionando hoy en día y lo peor es que cuando se quiere cerrar una central no basta con echar la llave y ya está. Hay muchísimo material radiactivo muy difícil de descontaminar. Muchas veces lo que se hace es que se acaba enterrando bajo tierra y es una forma más de destrozar el planeta cuando hay nuevas formas de energía que podríamos utilizar. Por suerte es verdad que vamos en ese camino, abandonando centrales nucleares, abandonando petróleo, unos países más que otros, pero bueno, espero que con el tiempo esto vaya quedando en el pasado. Así que nada, contento por estar en la capital ucraniana. Aún no me vuelvo para España, tengo más tiempo por aquí, vais a ver vídeos en Kiev, así que espero que os haya gustado muchísimo, espero que lo hayáis disfrutado en la medida de lo posible, ya sabéis, y que os haya impactado, que seguro que sí, tanto este vídeo como el anterior. Y nada, muchas gracias y hasta la próxima. হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। যারা যারা লাইভে জয়েন করেছেন একটু দ্রুত জয়েন করে ফেলেন। আর আমি হচ্ছে গিয়ে ওমেন্স ফ্যাশন বিউরোতে লাইভ হয়েছি। আপনারা যারা হচ্ছে গিয়ে ফ্যাশন বিউরোতে আছেন, আমি কমেন্ট সেকশনে হচ্ছে গিয়ে পেজের লিঙ্কটা দিয়ে দিয়েছি। আপনারা ওই পেজে ঢুকে তারপর শেষে হচ্ছে গিয়ে আমাকে এই পেজ থেকে দেখেন। আপনারা আমাকে এই পেজ থেকে দেখেন। যারা ফ্যাশন বিউরোতে আছেন, আমি হচ্ছে গিয়ে কমেন্ট বক্সে লিঙ্ক দিয়ে আসছি, ঢুকে যান, লিঙ্কে ঢুকে যান।
লিংকে এসে আমাকে এই পেজ থেকে দেখেন, যারা যারা আছেন কমেন্ট করবেন এই পেজে। কারা কারা আছেন আজকে জামদানি শাড়ি দেখাবো কিন্তু। ফ্যাশন বিউরোর আপুরা, অনেক অনেক ফ্যাশন আপু, হাই আপু, হাই আপু, লাকি পারভেজ, হাই আপু, কেমন আছেন আপুরা? আপনারা হচ্ছে গিয়ে আমি পেজের লিংক দিয়ে দিয়েছি ফ্যাশন বিউরোর আপুরা, আমি হচ্ছে গিয়ে ওমেন্স ফ্যাশন বিউরোর পেজের লিংক দিয়ে দিয়েছি, পেজের লিংক দিয়ে দিয়েছি। আপনারা শুধুমাত্র এই যে পিন পোস্ট করা আছে ওই লিঙ্কটাতে গিয়ে তারপর শেষে হচ্ছে কি আমাকে কমেন্ট করেন। আজকে ঢাকায় জামদানি দেখাবো স্টুডেন্ট বাজেটে, স্টুডেন্ট বাজেটে ঢাকায় জামদানি দেখাবো। দেখেন এটা হচ্ছে গিয়ে একদম কালার, ম্যাজেন্ডা কালার, খুব সুন্দর একটা ম্যাজেন্ডা কালারের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। এটা হচ্ছে গোল্ডেন কালার, যেটা কিনা সবাই আমরা খুব বেশি পছন্দ করি, গোল্ডেন কালারের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। যারা যারা দেখছেন, আচ্ছা দীপিকা রানী আপু বলছেন কেমন আছো আপু? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। সুমাইয়া শিকদার, আচ্ছা এসে পড়ছে আপু, ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি ফ্যাশন বিউরোতে হচ্ছে গিয়ে আপনার কমেন্ট সেকশনে লিঙ্কটা দিয়ে আসছি, আপনারা প্লিজ ওমেন্স ফ্যাশন বিউরোতে জয়েন করেন, ওমেন্স ফ্যাশন বিউরোতে জয়েন করে হচ্ছে গিয়ে আমাকে মানে কমেন্ট করেন। ল্যাভেন্ডার কালারের মধ্যে যেটা প্রত্যেকটা হিট কালেকশন হোক, প্রত্যেকটা হিট কালার আজকে দেখিয়ে দেবো, ল্যাভেন্ডার কালারের মধ্যে দেখিয়ে দেবো, আর সবার পছন্দের একদম হোয়াইট কালারের মধ্যে দেখিয়ে দেবো। আমি হোয়াইটটা দিয়ে শুরু করে দেবো, সবাই একটু দ্রুত করে জয়েন করে ফেলেন। আর হচ্ছে কি আমাকে ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে কিনা, স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন কিনা, পিকচার কোয়ালিটি, সাউন্ড কোয়ালিটি সবকিছু অল ওকে আছে কিনা একটু আমাকে জানিয়ে দিবেন, সবকিছু অল ওকে আছে কিনা একটু জানিয়ে দিবেন। আরো দেখাবো, কাতানের মধ্যেও দেখাবো, কিন্তু সব ঈদ কালেকশন গুলো নিয়ে চলে আসছি, সবাই একটু দ্রুত করে জয়েন করে ফেলেন। সবাই একদম কম প্রাইস থেকে শুরু করে একটু বেশি প্রাইসের সব প্রাইসেরই দেখাবো, আপনারা আমাকে একটু জানিয়ে দেন আমাকে ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে কিনা, স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন কিনা। আমাকে কালা লাগতেছে কেন, কালা কালা লাগতেছে কেন এরকম জানি না। আচ্ছা সবাই একটু আমাকে জানিয়ে দেন আমাকে ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে কিনা। ও ফ্যাশন বিউরোতে যারা আছেন তাদেরকে আমি বলবো কমেন্ট সেকশনে আমি হচ্ছে একটা পেজ লিংক দিয়ে আসছি, ওই পেজে ঢুকলে কিন্তু আমাকে পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা, ঠিক আছে? ওমেন্স ফ্যাশন বিউরোতে এসে আমাকে কমেন্ট করেন প্লিজ। আমি কিন্তু ফ্যাশন বিউরোর কোনো কমেন্ট দেখতে পাচ্ছি না, কোনো কমেন্ট দেখতে পাচ্ছি না। সুমাইয়া শিকদার অল ওকে আছে আপু, থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু, থ্যাংক ইউ সো মাচ। যারা যারা হচ্ছে এই ওমেন্স ফ্যাশন বিউরোতে কমেন্ট করতেছেন তাদেরকে অনেক অনেক ভালোবাসা। ওমেন্স ফ্যাশন বিউরোতে যারা কমেন্ট করতেছেন তাদের অনেক ভালোবাসা। দীপিকা রানিয়া আপু বলছে ক্লিয়ার আছে, ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা সবই কিন্তু আছে এখানে, কিন্তু আপনার যে এগুলো তো ঢাকায় জামদানি, এটা একদম মানে নাম করা, রেকর্ড করা ঢাকায় জামদানি, সেটা তো আছে আমাদের দেশীয়। আর এছাড়া কিন্তু আমাদের যে শাড়িগুলো দেখাবো সেগুলো হচ্ছে কাঞ্জিপুরমের ইয়ের মধ্যে, ইন্ডিয়ান শাড়ির মধ্যে, তার মধ্যে কাঞ্জিপুরমও থাকবে, তার মধ্যে সানজানার শাড়ি থাকবে, তার মধ্যে কাতান শাড়ি থাকবে, সব ধরনের মিলানো থাকবে, সিল্ক শাড়ি থাকবে, সবকিছু মিলানো থাকবে আপুরা, সবকিছু মিলানো থাকবে। আপনারা হচ্ছে গিয়ে তাড়াতাড়ি করে জয়েন করে ফেলেন। যারা হচ্ছে গিয়ে এখনো আমার ওমেন্স ফ্যাশন বিউরোতে জয়েন করেন নাই, আমি লিংক দিয়ে দিয়েছি, লিংক অনুযায়ী ওমেন্স ফ্যাশন বিউরোতে চলে আসেন। খুব সুন্দর লাগছে তোমাকে আপু, সুমাইয়া আপু, ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমার কাছে আমার অনেক কালো লাগতেছে, কেন জানি কালো একটা শেড পড়ছে, কালো একটা শেড পড়ছে কেন জানি না। আচ্ছা তো হচ্ছে কি আমি কি এটা রাখার কারণে, ইয়েস সাদাটা রাখার কারণে আমাকে কালো লাগছে, নাহলে আমি কিন্তু এত কালার না, ঠিক আছে? আচ্ছা আমি তাড়াতাড়ি সাদা দেখা শেষ করি। আমাদের অর্ডার প্রসেসটা বলে দিচ্ছি, যে শাড়িগুলি দেখাবো তার একটা স্ক্রিনশট নিতে হবে, নাম, অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার দিয়ে ইনবক্স করে দিতে হবে। ঢাকার বাইরে সব আপুদেরকে আমরা ফুল ক্যাশ অন ডেলিভারিতে দেবো, বাট কথা হচ্ছে যে আমাদের সব শাড়ি 1 পিস বা 2 পিস করে আছে, সো আপনারা কিন্তু 100% শিওর হয়ে অর্ডারটা ডান করবেন, কোনো রিটার্ন করার চেষ্টা করবেন না। যাদের রিটার্ন করার অভ্যেস আছে আপুরা আপনাদের কাছে মাপ চাই, আমার পেজটা খুব ছোট, আপনারা যদি মনে করেন যে না আমার দেখে পছন্দ হইলে নেব, পছন্দ হইলে না নেব না, তাহলে আপুরা অন্য বড় বড় পেজ আছে, মার্কেট আছে, সেখান থেকে দেখে 10টা দেখে একটা নিয়ে নেবেন। আমার একটা ছোট্ট একটা পেজ আপুরা, আপনারা হচ্ছে গিয়ে এইটাতে ঝামেলা করবেন না, হ্যাঁ? যেটা নেবেন 100% শিওর হয়ে অর্ডারটা ডান করে ফেলবেন। প্রত্যেকটা শাড়ি 1 পিস করে, নাম, অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার দিয়ে ইনবক্স করে দিতে হবে। হোয়াইটের মধ্যে একটা খুব সুন্দর একটা শাড়ি, এখানে টার্সেল পেয়ে যাচ্ছেন,
চমৎকার করে টার্সেলটা পেয়ে যাচ্ছেন। দেখেন কি সুন্দর একটা শাড়ি, হোয়াইটের মধ্যে জামদানি, হোয়াইটের মধ্যে জামদানি দেখেন, এই যে ঠিক আছে। স্টুডেন্ট বাজেটে দিয়ে দেবো, সব সব স্টুডেন্ট বাজেটে দিয়ে দেবো। তানজিলা আক্তার হাই হাই আপু, খুব সুন্দর লাগছে। আচ্ছা সময় আপু বলছে যারা যারা ফ্যাশন বিউরোতে আছেন আমি একটা পিন পোস্ট করে দিয়ে আসছি পেজ লিংক, ওই পেজ লিংকে এসে আমাকে জয়েন করেন। হ্যাঁ, একদম সুন্দর একটা শাড়ি, একদম পুরোটাতে টার্সেল করা আছে, অনেক সুন্দর সুন্দর শাড়িগুলো দেখিয়ে দেবো। আচ্ছা দীপিকা আজকে একটু কালো লাগছে, এই যে সাদাটার জন্য কালো লাগছে আপু, সাদাটা সামনে তুললেই কালো লাগছে, সাদাটা সরাইলেই আবার ঠিক হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, আমি তাড়াতাড়ি সাদাটা দেখায় শেষ করে ফেলি। আচ্ছা এটা দেখেন সুন্দর অনেকগুলি টার্সেল, এখানে প্রায় 20 থেকে 24টা টার্সেল হবে, 20 থেকে 24টা টার্সেল দেওয়া আছে। ঠিক আছে, সুন্দর একটা শাড়ি, এই হচ্ছে জামদানির মধ্যে সাদার মধ্যে জামদানি, সাদার মধ্যে জামদানি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। ঠিক আছে, সাদার মধ্যে জামদানি, যার ভালো লাগবে যেটা ভালো লাগবে নিয়ে ফেলবেন। চমৎকার একটা শাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন। জামদানি তো আমাদের একদম হচ্ছে সবার পছন্দের একটা শাড়ি, সো আপনারা গিফটের জন্য নেন, নিজের জন্য নেন, জামদানি বেস্ট, আর কিছু না। হ্যাঁ, তার মধ্যে সাদাটা কিন্তু আপনারা নিতে পারেন, নিজের জন্য নিতে পারেন, বা শাশুড়ি বা হচ্ছে গিয়ে নিজের মায়ের জন্য নিতে পারেন, যেটা কিনা আপনার মা পেয়েও খুব খুশি হবে, আপনার শাশুড়ি পেয়েও খুব খুশি হবে। এই ধরনের একটা জামদানি যদি দিয়ে থাকেন তাকে এবারের ঈদে, সবই তো ঈদ কালেকশন, যদিও আমি স্টুডেন্ট বাজেটে দিয়েছি, সবই ঈদ কালেকশন। এগুলোর মধ্যে কিন্তু ব্লাউজ পিস থাকছে না, পুরো ব্লাউজ পিস যে শাড়িগুলোতে থাকে সেগুলো হচ্ছে কি 2500 টাকার উপরে যে জামদানিগুলো থাকে সেগুলিতে শুধুমাত্র ব্লাউজ পিস থাকে। হোয়াইট শাড়ি আর কারণে কালো লাগছে, হ্যাঁ হোয়াইট শাড়ির কারণে কালো লাগছে। তো এই শাড়িটা কিন্তু আজকে পেয়ে যাচ্ছেন সব হচ্ছে 1150 টাকায়, 1150 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন এই শাড়িগুলো, মানে শাড়িগুলো, জামদানি শাড়িগুলো, ঢাকায় জামদানিগুলো খুবই সুন্দর টার্সেল করা আছে, এক্সক্লুসিভ একটা লুক দেওয়া আছে, ভালো লাগলে নিয়ে ফেলবেন। মাত্র কিন্তু 1150 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন শাড়িগুলো, সুপার ডুপার কালেকশন। সাদা আমি সরাই ফেলি, আমি কালার সাজতে চাই না, ঠিক আছে, আমাকে কালার না লাগুক। আচ্ছা তারপরে হচ্ছে গিয়ে রিক বাবু, হাই হাই রিক বাবু চলে আসছো। আচ্ছা সবাই একটু এই পেজটাতে জয়েন করেন না, যারা যারা আছেন জয়েন করেন, যারা যারা আছেন ওই পেজটার থেকে এই পেজে চলে আসেন, ফ্যাশন ব্যুরো থেকে ওমেন্স ফ্যাশন ব্যুরোতে চলে আসেন। আমি আপনাদের রাস্তা করে দিয়েছি, লিংক দিয়ে দিয়েছি, ইয়েতে পিন পোস্ট করে দিয়েছি। এটা দেখেন ল্যাভেন্ডার কালার, ল্যাভেন্ডার কালারের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন, টার্সেল করা আছে, কি যে সুন্দর, কি যে সুন্দর টার্সেল করা আছে ল্যাভেন্ডার কালারের মধ্যে, দারুণ সুন্দর একটা কালার কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন জামদানির মধ্যে। স্টুডেন্ট বাজেটে ঢাকাই জামদানি, এইটার আর কি হবে বলেন। আচ্ছা রিকবাবু শেয়ারডান, থ্যাংক ইউ সো মাচ, আর কেউ যদি পারেন শেয়ারডানটা করে দিন। আচ্ছা সবাই একটু জয়েন করেন না, এই পেজটাতে জয়েন করেন। ওই পেজে যারা জয়েন করেছেন তাদের কমেন্ট গুলো কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি না, ফ্যাশন ব্যুরোর কমেন্ট গুলো কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমি কিন্তু ওমেন্স ফ্যাশন ব্যুরোতে লাইভ করছি, আমি ওমেন্স ফ্যাশন ব্যুরোতে লাইভ করছি। আপুরা ফ্যাশন ব্যুরোর আপুরা যারা আছেন তারা ওমেন্স ফ্যাশন ব্যুরোতে জয়েন করে ফেলেন। দেখেন খুব সুন্দর করে টার্সেল করা আছে, খুব মানে হচ্ছে গিয়ে এলিগেন্ট একটা লুক দেবে। এই ধরনের মানে জামদানি গুলোতে এই টার্সেল গুলো যখন দেওয়া হয় তখন পুরাই একটা এলিগেন্ট একটা লুক দেয়। এই ল্যাভেন্ডার কালার শাড়িটা যার ভালো লাগবে নিয়ে ফেলবেন, ল্যাভেন্ডার বা পার্পল লুক দেয় একটা, হ্যাঁ ল্যাভেন্ডার বা পার্পল লুক দেয়, চমৎকার একটা শাড়ি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন ঢাকাই জামদানির মধ্যে। ঢাকাই জামদানির মধ্যে মাত্র মাত্র একদম স্টুডেন্ট বাজেটে, আপুরা স্টুডেন্ট বাজেটে। এমডি তাসিন হাই আপু, হাই আপু, দারুণ দারুণ কালার, হ্যাঁ খুব সুন্দর কালার। এই শাড়িগুলো একদম মিস করবেন না, যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। মাত্র মাত্র পেয়ে যাচ্ছেন কিন্তু কত, 1150 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন এইরকম এক একটা শাড়ি, এরকম এক একটা শাড়ি 1150 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন। সুপার ডুপার কালেকশন, ভালো লাগলে অর্ডারটা ডান করে ফেলবেন, ঠিক আছে, ভালো লাগলে অর্ডারটা ডান করে ফেলবেন। চমৎকার চমৎকার শাড়িগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি মাত্র কিন্তু 1150 টাকায়। ভাবলি আচ্ছা থাক থাক, এখন দেখিয়ে দেবো হচ্ছে গোল্ডেন কালারের মধ্যে, গোল্ডেন কালারের মধ্যে। এটা কাট চাই, এটার মধ্যেও কিন্তু টার্সেল করা আছে, প্রত্যেকটার সাথেই টার্সেল করা আছে। স্টুডেন্ট বাজেটে অনেক সুন্দর সুন্দর। এটা কত আপু, এই প্রত্যেকটা জামদানি আপু মাত্র 1150-এ দিচ্ছি, প্রতিটা জামদানি মাত্র 1150-এ দিচ্ছি। ওয়াও সুন্দর একটা শাড়ি, এই যে টার্সেল করা আছে, ঠিক আছে, একদম 20 থেকে 24টা পর্যন্ত টার্সেল করা আছে গোল্ডেন কালারের মধ্যে। কার যেটা যার যেটা চাই, প্রত্যেকটা কালার সুপার হিট কালার, প্রতিটা কালার সুপার হিট কালার, ঠিক আছে। আচ্ছা তানজিলা একটা শেয়ারডান আপু গো, শেয়ারডান তো হয় নাই গো আপু, শেয়ারডান হয় নাই। আলপি সেন আপু কেমন আছো আপু, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আচ্ছা শেয়ারডান আপু, সুমাইয়া
সুমাই আপু শেয়ার ডান হয় নাই গো আপু। এই যে দেখেন রেক বাবুর মানে নামের পাশে একটা মাথার চিহ্ন আসছে, একদম অরিজিনাল যে ইয়েগুলো হয় শেয়ার ডান গুলো হয় সেগুলোতে হচ্ছে কি ওই মাথার চিহ্নটা চলে আসে। গোল্ডেন কালারের মধ্যে এই হচ্ছে জামদানি শাড়িটা, দারুণ সুন্দর একটা শাড়ি। যা লাগবে বিয়ের জন্য যদি নিতে চান, যে হলুদে গায়ে হলুদে একদম নিয়ে নিতে পারবেন। প্রত্যেকটা শাড়ি অনেক বেশি সুন্দর, প্রতিটা শাড়ি সুন্দর। এটা শুধুমাত্র যে গায়ে হলুদের জন্য তা কিন্তু না পুরা। এই গোল্ডেন কালারের শাড়ি আপনি যে কোনো জায়গায় পরে যেতে পারবেন, যে কোনো জায়গায় পরে যেতে পারবেন। জামদানি তো, জামদানির কোনো রকম কোনো নাই, হ্যাঁ এটার কদর সব জায়গাতেই আছে, জামদানির কদর সব জায়গাতে আছে। ঢাকায় জামদানি, তার মধ্যে আবার এই যে টার্সেলটা থাকাতে একদম আলাদা একটু এক্সক্লুসিভ একটা লুক দেবে। সবাই আপনাকে একটু আলাদা চোখে দেখবে যখন এই টার্সেলটা থাকবে। টার্সেল থাকলে কিন্তু শাড়ির মানে এইটা আরেকটু বেড়ে যায় সৌন্দর্যটা। ওয়াও লেভেলে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। পেয়ে যাচ্ছেন এই শাড়িটা মাত্র হচ্ছে কি 1150 টাকায়, ঠিক আছে। এই একটা শাড়ি দেখায় দেবো, এই শাড়িটা একটু দাম বেশি হবে, এই শাড়িটার দাম একটু বেশি হবে। এই হচ্ছে শাড়িটা ম্যাজেন্টা কালারের মধ্যে, ম্যাজেন্টা কালারের মধ্যে দেখেন এটা ডিজাইনটা কিন্তু আলাদা, এটার কাজটা একটু বেশি, এটার কাজটা বেশি। জামদানি হয় কি যত বেশি কাজ থাকে তার দাম কিন্তু তত বেশি থাকে, ঠিক আছে। নাইস আলপিশন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ম্যাজেন্টা কালারের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন, এখানে টার্সেল করা আছে 20 থেকে 25টা টার্সেল করা আছে। আর এই হচ্ছে আঁচলটা, হ্যাঁ ভিতরটা দেখতেই পাচ্ছেন একটু গর্জিয়াস করে কাজ করা আছে, ভিতরটা দেখতেই পাচ্ছেন একটু গর্জিয়াস করে কাজ করা আছে। এই শাড়িটা পেয়ে যাবেন একটু দামে, ও মাই গড পুরোটা শাড়ির মধ্যে প্রায় কাজ, হ্যাঁ পুরোটার মধ্যে। এটা একটু সুন্দর, মানে এটা হচ্ছে কি একটু বেশি কাজ, এটা বেশি কাজ, এটার দাম একটু বেশি, তা সেই অনুযায়ী নেবেন। হ্যাঁ একদম ম্যাজেন্টা কালারের মধ্যে চমৎকার একটা লুকে পেয়ে যাচ্ছেন, এখানে সুন্দর করে টার্সেলটা করা আছে। ধামাকা কালেকশন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এই হচ্ছে শাড়িটা। হাসিকণা আপু শেয়ার হয়েছে আপু। আচ্ছা কালার গুলো সেই রকম সুচিতা আপু, আসলে ঠিক প্রত্যেকটা কালার সুন্দর। ওকে ডান, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এই হচ্ছে শাড়িটা, কালারটা ম্যাজেন্টার মধ্যে। এই শাড়িটা একটু দাম বেশি, ঠিক আছে, কারণ এটার মধ্যে কাজ বেশি, কাজ অনুযায়ী কিন্তু হয় হচ্ছে গিয়ে জামদানির প্রাইস গুলো, জামদানির প্রাইস গুলো কিন্তু কাজ অনুযায়ী হয় আপনারা জানেন। তো এইটা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন 1350 টাকায়, 1350-এ পেয়ে যাচ্ছেন এই শাড়িটা। যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন, একদম স্টুডেন্ট বাজেটে পেয়ে যাচ্ছেন এই শাড়িগুলো। ভালো লাগলে অর্ডারটা ডান করে ফেলবেন। আমার পরা শাড়িটা যদি কারো লাগে নিতে পারেন। আমার পরা শাড়িটার মধ্যে না এইখানে শুধুমাত্র একটু সুতার আছে, ঠিক আছে, এছাড়া পুরো শাড়িটা ফ্রেশ আছে। এই শাড়িটা নিয়ে নিতে পারবেন মাত্র হচ্ছে 750 টাকা। আমার পরা শাড়িটা 750 টাকায় নিতে পারেন। কাঞ্জিপুরম শাড়িটা মাত্র 750-এ দিয়ে দেবো। কাঞ্জিপুরমটা লাবণী জয়া সুন্দর, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা আরেকটা কাঞ্জিপুরম শাড়ি দেখায় দিই। গতকালকে না পরশু দিন জানে মানে কে জানি বলতেছিলেন কাঞ্জিপুরম, তো এই দুইটা শাড়ি ছিল, দুইটা শাড়ি দেখাই দিচ্ছি। এই হচ্ছে পেস্টাল কালারের মধ্যে কাঞ্জিপুরম শাড়ি, পেস্টাল কালারের মধ্যে। এই কাঞ্জিপুরম শাড়িগুলিতে টুকটাক প্রবলেম থাকবে আপুরা, কাঞ্জিপুরম শাড়িতে টুকটাক প্রবলেম থাকবে, এটা মাথায় রাখবেন। যেই অর্ডার দেন না কেন কাঞ্জিপুরমের মধ্যে টুকটাক প্রবলেম থাকবে, এটা মাথায় রেখে অর্ডারটা ডান করবেন, ঠিক আছে। এই হচ্ছে শাড়িটা, একদম পেস্ট কালারের মধ্যে একটা সুন্দর শাড়ি। দুইবার শেয়ার দিলাম, দুইবার শেয়ার দিলাম, হয় নাই শেয়ার, কি করব কেন যে হচ্ছে না। এই হচ্ছে শাড়িটার পুরোটা লুক, ঠিক আছে, একদম সুন্দর একটা পেস্ট কালারের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। আমি একটু দেখাই দিই কাছে থেকে। এই যে দেখেন পুরোটা শাড়ির ভিতরে ফুল 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 করে একটা ডিজাইন করা আছে। পাটা তো দেখতেই পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে আঁচলের অংশটা, আঁচলের অংশটাও অনেক সুন্দর। আর এইটা পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে টার্সেল করা, টার্সেলটাও খুব সুন্দর, ঠিক আছে। টুকটাক প্রবলেম থাকবে আপুরা এই ইয়েতে কাঞ্জিপুরম শাড়িগুলোতে। শাড়িগুলো ভালো লাগলে অর্ডারটা ডান করবেন, প্রবলেম আছে জেনে বুঝে অর্ডারটা ডান করবেন। এই হচ্ছে শাড়িটা, কাঞ্জিপুরমের শাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন অনেক কম প্রাইসের মধ্যে। সবই থাকবে, সবই। এটা হচ্ছে ব্লাউজের পিসটা পেয়ে যাচ্ছেন, এই হচ্ছে ব্লাউজের পিস, ঠিক আছে। ব্লাউজ পিস সহ এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন কিন্তু মাত্র হচ্ছে 850 টাকায়। 850 টাকায় কাঞ্জিপুরম শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন। আমার পরাটা 750, এটা পেয়ে যাচ্ছেন 850 টাকা। কাঞ্জিপুরম শাড়ি টুকটাক প্রবলেম থাকবে, আমার পরাটা কিন্তু প্রবলেমটা দেখাই দিচ্ছি। চমৎকার একটা শাড়ি, একদম হচ্ছে প্যাকেজিংটাও অনেক সুন্দর। ডিপ একটা ম্যাজেন্টা কালারের মধ্যে, ডিপ একটা ম্যাজেন্টা কালারের মধ্যে এই শাড়িটা দারুণ সুন্দর একটা শাড়ি। এগুলো ইন্ডিয়ান কাতান শাড়ি, সব ইন্ডিয়ান কাতান শাড়ি, ঠিক আছে। যারা গিফটের জন্য নিতে চাচ্ছেন, যারা হচ্ছে গিয়ে নিজের জন্য ঈদের জন্য নিতে চাচ্ছেন সাশ্রয়ী মানে দামে, যেটা
সাশ্রয়ী মূল্যে যদি নিতে চান তাহলে হচ্ছে গিয়ে আমাদের ওমেন্স ফ্যাশন ব্যুরো, ওমেন্স ফ্যাশন ব্যুরো দুইটাতে। হ্যাঁ, এই হচ্ছে আঁচলের অংশ আর ভিতরটা পেয়ে যাচ্ছেন। এটা কিন্তু ডার্ক একটা ম্যাজেন্ডা কালার, ঠিক আছে? ম্যাজেন্ডা কালারের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। এটার মধ্যে টার্সেল আছে, দেখেন এই যে সুন্দর করে টার্সেল করা আছে। চমৎকার একটা শাড়ি, বুটি 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 টাইপের একটা ডিজাইন করা আছে, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা, রূপা আহমেদ, হ্যালো হ্যালো আপু, এই হচ্ছে শাড়িটা। দারুণ সুন্দর একটা শাড়ি না? দারুণ সুন্দর একটা শাড়ি। তো এই শাড়িটা আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন, যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। এমডি হাফিজ, হাই আপু, আজ দুইটা শাড়ি হাতে পেয়েছি, অনেক সুন্দর হয়েছে। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এই হচ্ছে শাড়িটা, এই হচ্ছে শাড়িটা। আর এটার সাথে একটা ব্লাউজ পিস পেয়ে যাচ্ছেন। ব্লাউজ পিসটার মধ্যে কিন্তু পুরোটাতে কাজ করা আছে, ঠিক আছে? কাজ করা আছে এই শাড়িটা, যার ভালো লাগবে নিয়ে ফেলবেন। কাজ করা দারুণ সুন্দর একটা শাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন একদম কম প্রাইসের মধ্যে, ঠিক আছে? এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন, এই যে কাজ করা এটা, হ্যাঁ কাজ করা এটা। যারা যারা আছেন একটু কমেন্ট করেন, হাই হ্যালো বললেন। ফ্যাশন ব্যুরোতে যারা আছেন তাদেরকে আমি লিংক দিয়ে আসছি, ওমেন্স ফ্যাশন ব্যুরোতে চলে আসেন। ওমেন্স ফ্যাশন ব্যুরোতে এসে আপনি হচ্ছে গিয়ে ইয়ে করে ফেলেন, কমেন্ট করে ফেলেন। এই শাড়িটা আজকে পেয়ে যাচ্ছি লস প্রাইসে দিয়ে দিচ্ছি 1400 টাকায়। 14,000 টাকায় শুনলে সবাই দৌড় দেবে এমন কথা বললে, ঠিক আছে? 1400 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র এই শাড়িটা। এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 1400 টাকা। ভালো লাগলে অর্ডারটা ডান করে ফেলবেন। খুব সুন্দর একটা শাড়ি, এগুলিতে আবার কোনো রিজেক্ট নাই আপনারা, এগুলিতে রিজেক্ট নাই। 1400 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন এই কাতান শাড়িটা। La llave y ya está. Hay muchísimo material radiactivo, muy difícil de descontaminar. Muchas veces lo que se hace es que se acaba enterrando bajo tierra y es una forma más de destrozar el planeta cuando hay nuevas formas de energía que podríamos utilizar. Por suerte es verdad que vamos en ese camino abandonando centrales nucleares, abandonando petróleo, unos países más que otros, pero bueno. Espero que con el tiempo esto vaya quedando en el pasado. Así que nada, contento por estar en la capital ucraniana. Aún no me vuelvo para España, tengo más tiempo por aquí. Vais a ver vídeos en Kiev, así que espero que os haya gustado muchísimo, espero que lo hayáis disfrutado en la medida de lo posible, ya sabéis. Y que os haya impactado, que seguro que sí, tanto este vídeo como el anterior. Y nada, muchas gracias y hasta la próxima.